we'll be discussing the morphology of the two important essential parts of the flower, that is androecium and gynoecium, and its variations. So androecium and gynoecium to morphology matte adradu variation. These are the contents to be discussed ivattu. Androecium, cohesion and adhesion of stamens, types of stamens, stamens alli estella types ide, gynoecium matte types of gynoecium, placentation, iga petals matte sepals ge estivation idda hage gynoecium alli there is an important concept called placentation. So which are the different types of placentation? So these are the things we will be discussing today. This is the learning objectives, of course. Okay. Now coming to androecium, again, these are repetitions of what you have already studied. Androecium is the third whorl of the flower. ಮೂರನೇ whorl ಇದು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೊರೊಲ್ಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು androecium, and last fourth whorl is gynoecium. This is made up of individual units or structures called stamens, and structure of each stamen is again known to you. There is a stalk called filament, and there are lobes at the tip which has the pollen grains. These are called as anther or anther lobes. Functionally, androecium is the male reproductive part of the flower. Okay. A typical stamen has a filamento, anther lobes, so connective, which connects two anther lobes together, and inside there are sac-like structures called pollen sacs. Adra olagade there are pollen grains or microspores, and we have studied embryology. These pollens give rise to male gametophyte, and inside the male gametophyte, male gametes or anthrozoids are produced, and they are the male gametes. So I think this part is clear. Okay. Now let's come to the morphological aspect of the androecium or stamens. See, there are two important concepts called cohesion and adhesion. You should know the difference. Cohesion andre, see, if there are 5, 10 or 15 stamens in a flower, whether these stamens are free ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊಹೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಎಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಗೈನೇಶಿಯಂ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೈನೇಶಿಯಂ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. So the fusion of stamens with other parts of the flower like petals or gynoecium, that is called adhesion anta kariteve ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. But the fusion of stamens within themselves, ಒಂದು stamen ಇನ್ನೊಂದು stamen ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ವಾ, that is called as cohesion. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ adhesion ಗೂ cohesion ಗೂ? Am I clear? Yes sir. Okay. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಇದ್ರೆ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೀ, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಪೋಸ್ಟೇಮನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯುನೈಟೆಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೊಹೆಷನ್. ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಡೆಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಡೆಲ್ಫಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಈಗ 10 ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಇದ್ರೆ 10 ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಅದು ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ ದಾಸವಾಳ? ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ದ ಬಳ್ಳಿ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ದದ ಬಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಧ್ಯದ ದಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಟ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಡೆಲ್ಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಎಡಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೋನೋ ಎಡಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Can you see this diagrammatic representation? Can you see this? Yes, sir. Nodi, this is monoedelphus hibiscus. See, all the filaments are joined together to form a single structure, whereas the anther lobes are free. Okay. Second is diedelphus antiraputta. Diedelphus andre, stamens fuse to form two bundles. Nodi ಈ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಟೂ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಎಡಲ್ಫಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಎಡಲ್ಫಸ್. ಪಾಲಿಎಡಲ್ಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 10 ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು 5 ಬಂಡಲ್ಸ್. ಎರಡೆರಡು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ. ಅಥವಾ ಒಂದು 25 ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ 5 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು 4-5 ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ತರ. ಸೊ 4-5 ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಮೆನ್ಗಳು ಕಟ್ಟ ಇದು. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ, ಮೆನಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಾಲಿಎಡಲ್ಫಸ್. 2 ಬಂಡಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈಎಡಲ್ಫಸ್, ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೊನೋಎಡಲ್ಫಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಡಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಿಂಜನೇಷಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡಲ್ಫಿ. ಓಕೆ, ಎಡಲ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಜನೇಷಿಯಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ದಿ ಆಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಒಂದು 10 ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಇದ್ರೆ 10 ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಈ ತರ. ವೆರಸ್ ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಂಜನೇಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್. ನೋಡಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಸೈನೈಂಡ್ರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್, ಫಿಲಮೆಂಟು, ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೈನೈಂಡ್ರಸ್. ಬೋತ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್. ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಥರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. So this is a diagrammatic representation, Synandrous condition. Okay, so this various type of fusion of stamens with each other. When the filaments fuse ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ anther lobes fuse ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ complete stamen fuse ಆಗಿರಬಹುದು. This is called as cohesion of stamens. Write a short note on cohesion of stamens ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ. For example, write about stamens in ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಸಿಂಜನೇಷಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ. ಕುಕ್ಕುರ್ಬಿಟಾದು ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೈನಾಂಡ್ರಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಎಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್. ಎಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೈನೇಷಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಇಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಕೊರಲ್ಲವನ್ನ ಕಿತ್ತಾಗ ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಪುಳ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ,
ನೀವು ಆ ಪೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಸ್ಟೇಮಿನ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಪಿಫಿಲ್ಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಪಲ್? ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕೊರಲ್ಲ ಎರಡು ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟೆಪಲ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೈನಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೈನಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೈನೇಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಕದ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೊರಲ್ಲ ಇದು, ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕೊರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ. ನಾನು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸೀ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್? Can you see this? Yes, sir. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲೋಟ್ರೋಪಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಗೈನೇಷಿಯಂ. ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗೈನಾಂಡ್ರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೊರಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕೊರಲ್ಲವನ್ನ ಕಿತ್ತಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಎಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೈನೇಷಿಯಂ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಡೈನಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಮಿನ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಸ್ಟೆಮಿನ್ಸ್, 2 ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಮಿನ್ಸ್, 2 ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮಿನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೈಡೈನಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಡೈನಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಟೆಟ್ರಾಡೈನಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಸ್ಟೆಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೆಟ್ರಾಡೈನಮಸ್. ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 4 ಲಾಂಗ್, ಡೈನಮಸ್ 2 ಶಾರ್ಟ್, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮಾರ್ಫಿಕ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೆಮಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಂತ್, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸ್ಟೆಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೆಂತ್. ಕೆಲವು ಉದ್ದ, ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್, ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್, ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಟೆಮಿನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೋಸಿಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಡೋಸಲ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸಿಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೇಮನ್ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೋಸಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡ್ನೇಟ್. ಎಡ್ನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ ತುದಿ ತನಕ. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿದ್ದಾಗ ಎಡ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ವೆರ್ಸಟೈಲ್. ಗ್ರಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ವೆರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆರ್ಸಟೈಲ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಮಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಡೋಸಿಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಎಡ್ನೇಟ್, ವೆರ್ಸಟೈಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Am I clear? Yes, sir. Okay. So next comes gynoecium and its types. Again, what is the gynoecium? That is the innermost whorl of the flower, alwa? Composed of one or more individual structures called carpels anta kariteve. It's also called as a pistil anta kariteve. Iga nodi, unisexual flowers only with gynoecium is called pistillate flower anta kariteve now. So pistil is the name for gynoecium. And there are 3 parts. Basal ovary irutte, then there is a stalk like style and the terminal stigma. I think you remember all these things.
we have studied in embryology already. Okay, the ovary contains one or more ovules, which are the female reproductive structures. ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್, ಸೈನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್. Yes, sir. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ. ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಗೈನೇಶಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ವೇರಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್. ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ, ಟ್ರೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ, ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ, ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ. ಈಗ 2 ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗೈನೇಶಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ, 3 ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ, 4 ಆದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ, 5 ಆದಾಗ ಪೆಂಟಾ, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದಿ ಓವರಿ ಆಫ್ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಈಗ ಒಂದು 4 ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಗೈನೇಶಿಯಂ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಓವರಿದು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ, ಅಥವಾ 2, 3, 4, 5 ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಯುನಿಲಾಕ್ಯುಲರ್. ಒಂದೇ ಚೇಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಯುನಿಲಾಕ್ಯುಲರ್, 4 ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಲಾಕ್ಯುಲರ್, 2 ಇದ್ರೆ ಬೈಲಾಕ್ಯುಲರ್, 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈಲಾಕ್ಯುಲರ್. ಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಬರ್, ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈನೇಶಿಯಂ. ಇದು ಓವರಿ, ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆನಿ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಚ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್, ಮೆನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇದೆ, 3 ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಎಪೋಕಾರ್ಪಸ್, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್. ಸೊ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಯುನಿಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೈಲಾಕ್ಯುಲರ್, ಟೆಟ್ರಾಲಾಕ್ಯುಲರ್, ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲರ್, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಲಾಕ್ಯುಲರ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಯುಲ್ಸ್, ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, next comes the most important concept, which is called placentation. See, placenta andre that refers to the arrangement of ovules in the ovary. ಈಗ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಓವರಿ. ಓವರಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓವರಿ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್, ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಮತ್ತೆ ಎಪಿಕಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ, ಈಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the ovule is attached to the margin of the placenta. ನೋಡಿ ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ಆಕ್ಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಈ ತರ ಮಧ್ಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಪೆರೈಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ನೋಡಿ 3 ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಓವರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರೈಟಲ್. ಇದು ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಮಧ್ಯ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಸಲ್. ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬೇಸಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಪಿಕಲ್, ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಎಪೆಕ್ಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಓವಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್: ಮಾರ್ಜಿನಲ್, ಆಕ್ಸೈಲ್, ಪೆರೈಟಲ್, ಬೇಸಲ್, ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಪಿಕಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಮ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? Yes, sir. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಓವರಿ ಮಲ್ಟಿಲಾಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಅಥವಾ 3, 4, 5 ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ಇದು ಯಾವ್ದರದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Radiator. Radiator. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದು? Cucumber. ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಓವಿಲ್ಸ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆರೈಟಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಇದು ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು? ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು? Tomato. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್? Exhale. ಎಕ್ಸೈಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ತರನೇ ಇದೆ. ನೋಡಿ, this is again parietal placentation. This is marginal placentation. ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಯಾವುದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್? ಇದು ಯಾವ್ದು? ಇದು ಎನಿಬಡಿ ಕ್ವಿಕ್? ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೀವು ಬೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲಸಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಓವಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? Yes, sir. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಮನೇಲಿ? ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್? ಎನಿಬಡಿ? ಯಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದದು? Exile, correct. Who has given that answer? Okay, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಓವಿಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. Okay. Now try to answer these questions. Which of the following is not a part of a stamen? ಯಾವುದು? ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಆಂಥರ್, ಕನೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ is not part of a stamen. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ is part of ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ, gynecium. Yes, so answer is placenta. Okay. Stamens fused with petals.
condition is called stamens fused with petals, epitepalous, monoidalpous, epipetalous, syngenaceous. ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ? Epipetalous. ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಓಕೆ, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್. ಇನ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ cucurbita. What type of stamens? Cynandrous. Cynandrous, monoidalpous, epipetalous, syngenaceous. Correct? Cynandrous, Okay, cynandrous. ಏನು cynandrous ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Gynoecium with many free carpels is when the carpels are free. What is the condition called? Epocarpus. Epocarpus. In grasses, stamens are adnate, basifixed, versatile. None of these. ಯಾವುದು? Versatile. Grass stamen nodi, they are versatile. Can anybody tell me why it should be versatile? Grass alli versatile idaga advantage ಏನು? So remember one thing, stamens ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. It depends on the function of stamens. So grass ಅಲ್ಲಿ versatile ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು. Anemophilous condition. What is that? Very good. ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. Anemophilous condition. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. Yes sir. Exactly. Yes sir. Exactly. Very good. ಏನು ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ? ವಿಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿ ಪೋಲನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ ಆಂಥರ್ಲೋಪ್ಸ್ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So the versatility of the stamen, it starts shaking. ನೀವು ನೋಡಿ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಾಡಿದಾಗ ಆಂಥರ್ಲೋಪ್ಸ್ ಇದಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಥರ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಫೆದರಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕಲ್ತಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ವೆರ್ಸಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ವೈ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವೆರ್ಸಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ವಿಂಡ್. ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಮೆನ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಆಂಥರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಮೋಫಿಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ವಿಂಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. ಓಕೆ. So with this we have completed the modification of flower, morphology of flower, variations of flower, etc. Any doubt? Doubt ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ?